कहानी उसके मरकजी किरदार से जुड़ी हुई थी, मैं उसके सानवी किरदार से निकल आया। सागर हाशमी बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश फरमा रहे सन ते हुण मैं गुजारिश करांगा राय आबिद साहब नूं, चीफ एडिटर ने माहनामा तलूहे अश्क राय आबिद साहब गरबल लाहौर को शेखुपुरा से जनाब राय आबिद साहब। आंखों में कभी नींद को पलते नहीं देखा। कथा देखिएगा कि आंखों में कभी नींद को पलते नहीं देखा, एक उम्र से ख्वाबों को मचलते नहीं देखा। आंखों में कभी नींद को पलते नहीं देखा, एक उम्र से ख्वाबों को मचलते नहीं देखा। मर जाएं न इस कहत में आंखें मुझे डर है, मुद्दत से इन्हें अश्क उगलते नहीं देखा। अश्क उगलते, क्या बात है। गज़ल के चंद अशार की सारा इल्ज़ाम ही मत शहर के सर रहने दे, सारा इल्ज़ाम ही मत शहर के सर रहने दे, वापस आना है तो फिर गांव में घर रहने दे। सारा इल्ज़ाम ही मत शहर के सर रहने दे, वापस आना है तो फिर गांव में घर रहने दे। आँख का सारा समंदर मेरा दुश्मन ठहरा, आँख का सारा समंदर मेरा दुश्मन ठहरा, मुझे साहिल ना तलातम ना भंवर रहने दे। और वो मुझे आखिरी सफ में भी बिठा सकता है, वो मुझे आखिरी सफ में भी बिठा सकता है। कब वो चाहेगा कि ऊंचा मेरा सर रहने दे, कब वो चाहेगा कि ऊंचा मेरा सर रहने दे। हर मुसाफिर से थकावट नहीं होती बर्दाश्त, हर मुसाफिर से थकावट नहीं होती बर्दाश्त, चंद अशजार सरे राह गुजर रहने दे। हर मुसाफिर से थकावट नहीं होती बर्दाश्त, चंद अशजार सरे राह गुजर रहने दे। और शेर देखिएगा कि मेरी तख्लीक को पहचान अता कर मौला, मेरी तख्लीक को पहचान अता कर मौला, या मुझे तशनाए तकमीले हुनर रहने दे। क्या बात है राय साहब, बहुत अच्छे। मेरी तख्लीक को पहचान अता कर मौला, या मुझे तशनाए तकमीले हुनर रहने दे। शाजी शेर देखिएगा कि ये ना हो फिर कभी दरबार में जाना पड़ जाए, ये ना हो फिर कभी दरबार में जाना पड़ जाए। अभी दस्तार में सुरखाब का पर रहने दे, अभी दस्तार में सुरखाब का पर रहने दे। तेरे बच्चों को भी दरिया ना बहा कर ले जाए, तेरे बच्चों को भी दरिया ना बहा कर ले जाए। इनके जहनों में तो सैलाब का डर रहने दे। क्या बात है। तेरे बच्चों को भी दरिया ना बहा कर ले जाए, क्या बात। इनके जहनों में तो सैलाब का डर रहने दे। इतने आंसू ना बहा हिजर में उसके आबिद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतने आंसू ना बहा हिजर में उसके आबिद, डूब जाएगा समंदर का सफ़र रहने दे। हाय हाय ये ना हो फिर कभी दरबार में जाना पड़ जाए, हाय हाय। अभी दस्तार में सुरखाब का पर रहने दे। जनाब राय आबिद साहब अपना खूबसूरत कलाम पेश फरमा रहे सी ते एक बारी फिर शेखुपुरा ही जनाब खादम हुसैन बॉबी मियाँ ये इंटरनेशनल शख्सियत ने, इन्हां दा कलाम लैंदे ते चढ़दे दोनों पंजाबां में सुनिया जाता है। तरन्नम भी खूब है, लेकिन टाइम अजाना का भी है तो वह भी देखना पैना। खादम हुसैन बड़े प्यारे इंसान ने ते बड़ी चाहत दे नाल बड़े प्यार दे नाल तशरीफ लाए ने। अजान
ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਵਾਲੀ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੌਰਾਨ। ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਸਰਖਾਬ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਸਰਖਾਬ ਦੇ, ਮਜਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਕਿਤੇ ਭੋਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਸਰਖਾਬ ਦੇ, ਮਜਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਕਿਤੇ ਭੋਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਅਲੋ ਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, 4 ਦਿਨ ਭੇਡ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਾਬ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਸਰਖਾਬ ਦੇ, ਮਜਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਕਿਤੇ ਭੋਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਅਲੋ ਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, 4 ਦਿਨ ਭੇਡ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਾਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲੀ, ਉਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਾ ਕਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲੀ, ਉਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਾ ਕਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ ਜੋ ਫੜੀਆਂ, ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਣ ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ। ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੱਭ ਖੋਲੇ, ਕੰਮ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅਰਜੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਾ ਕਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੱਕਦੇ, ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ ਚੋਰੀ ਅੱਖੀ, ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ ਝੱਕਦੇ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੱਕਦੇ, ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ ਚੋਰੀ ਅੱਖੀ, ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ ਝੱਕਦੇ। ਹੋਇਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਲ, ਇਹ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦੇ ਖੇਲ। ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਗਾਮ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਾ ਕਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਗ ਪਏ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਅਰਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਦਿਓ ਬੰਡ ਮਹਿਮਾਨ ਜੀ। नहीं ये हो ही है जी। हाँ जी बिस्मिल्लाह। जी सर इजाजत है। जाग पे दिल विच लखां अरमान जी, साडे किते दिल दिओ बंड मेहमान जी। शाला बन जाण हानी, पवे प्यार दी कहानी, असी आखिए प्यार परमानेंट हो गया, पता लगा भी ना कदों एक्सीडेंट हो गया। मोड़ आया गली दा ते होए ओ जुदा सी, उस वेले हाल मेरा जानदा खुदा सी। दिल तड़फिया विचारा, ना कोई चलिया सी चारा, ओ हस पै ते प्यार एक्सीडेंट हो गया, पता लगा भी ना कदों एक्सीडेंट हो गया। ते खादमा की पुछना है फुल सी गुलाब दा, नेड़े हो के तकिया नज़ारा मैं शबाब दा। दिल हार बैठे यार जदों हो गए दीदार, प्यार दोई पासी सजनों पेटेंट हो गया, पता लगा भी ना कदों एक्सीडेंट हो गया। लो सर क्या बात है। जी बहुत ही वधिया हो गया जी। जी एक्सीलेंट हो गया। इन्होंने एक नज़म ते इकतफा किया है तो भी एक्सीलेंट ही हो गया। हाँ बिल्कुल जी। हुण तां जी मैं एक होर ही बहुत ही प्यारे शायर तंदलियां वाला तो तशरीफ लियाए ने, बहुत ही सोहना कहंदे ने। इन्हां दा जिहड़ा उस्ताद खाना है बहुत ही मारूफ नाम नाज ख्यालवी दे शागिर्द ने, ते सिर ते निग्गी छां वर्गा है, यार उस्ताद भी मां वर्गा है। ते शागिर्द खास ने जनाब नाज ख्यालवी दे, ये कह सकते हैं कि नाज ख्यालवी दी याद ने। ते मैं इन्होंने गुजारिश करांगा कि वो अपना कलाम पेश फरमाउण। जी बहुत शुक्रिया वारिस भाई। सब तो पहला बज़्म मंसूर साहब नूं मैं मुबारकबाद देंगा कि उन्होंने एडी सोहनी महफल सजाई। तो अज दे साडे जे दुल्हा ने वो कोई आम बंदे नहीं ने। यकीन मनो चढ़दे पंजाब मेरा कलाम छपदा रहिंदा गाए बगाए, उत्थे भी कदी कदी मुशायरा ऑनलाइन पढ़न मिल जाता है।
ਤੋ ਅਕਸਰ ਨਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਦਮ ਭਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਨਬੀ ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਸ਼ੇਰ ਸਲਾਮ ਦੇ ਅਕੀਦਤਨ। ਜਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਮਾਜ਼ਰਤ। ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ BA ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਗ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਏ, ਜਗ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਏ, ਗਮ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਏ। ਜਗ ਤੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਆ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਗ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਏ, ਗਮ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਏ। ਦੁਸ਼ਮਨ ਅਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਏ। ਦੁਸ਼ਮਨ ਅਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਏ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਛਾਂ ਵਰਗਾ ਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਛਾਂ ਵਰਗਾ ਏ। ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਛਾਂ ਵਰਗਾ ਏ। ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਏ। ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਦ ਭਾਈ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਤਿੱਕਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਤਿੱਕਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਪਾਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਘੜਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਘੜਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਖ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਖ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੇਖ ਪਿਆਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਖ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੇਖ ਪਿਆਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। और एक गज़ल के 2-3 शेर तो फिर अल्लाह हाफिज़ जी के ओ जो सामे खैमा लगा होया है, ओ जो सामे खैमा लगा होया है, रब दे नूर दा डेरा लगा होया है। ओ जो सामे खैमा लगा होया है, रब दे नूर दा डेरा लगा होया है। और मंसूर भाई के शाह रग नेरे तू वसदा है तेरी फिर, शाह रग नेरे तू वसदा है तेरी फिर। सासा उत्ते पैरा लगा होया है, शाह रग नेरे तू वसदा है तेरी फिर। सासा उत्ते पैरा लगा होया है। और खोरे निंदर केरे देश नू टुर गई है, खोरे निंदर केरे देश नू टुर गई है। अखां पिछे सुफना लगा होया है, अखां पिछे सुफना लगा होया है। और मिसरा कहना एडा सौखा हरगिज नहीं, मिसरा कहना एडा सौखा हरगिज नहीं। मिसरे उत्ते वेला लगा होया है, मिसरा कहना एडा सौखा हरगिज नहीं, मिसरे उत्ते वेला लगा होया है। और पिंड दे अंदर तस्से लोकी मर रहे ने, पिंड दे अंदर तस्से लोकी मर रहे ने। जमाल भाई के पिंड तू बाहर नलका लगा होया है। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पिंड दे अंदर तस्से लोकी मर रहे ने, पिंड तू बाहर नलका लगा होया है। और हैदर मेरे इश्क ने उत्थे मरना है,
हैदर मेरे इश्क ने उत्थे मरना है जिस कोठे च पक्खा लगा होया है, जिस कोठे च पक्खा लगा होया है। तुहाडे ज़ौक नूं सलामत रखदे। बस दो शेर कि ये जो मूँह ते हासे विन्ने होए ने, शाह जी तुहाडे वास्ते, ये जो मूँह ते हासे विन्ने होए ने, थोड़े चिर लई शाह तू पिन्ने होए ने। ये जो मूँह ते हासे विन्ने होए ने, थोड़े चिर लई शाह तू पिन्ने होए ने, और निंदर दे विच नीर ने निकले अखां चू, निंदर दे विच नीर ने निकले अखां चू। इसे लई ते सुफने सिन्ने होए ने, इसे लई ते सुफने सिन्ने होए ने। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक सलामत रखे। हैदर अली हैदर जी, बहुत ही सोहना कलाम इन्होंने पेश किया जनाब। तो हुण मैं गुजारिश करांगा जनाब, हुण स्टेज ही है साढ़े कोल, जवेद पंछी मेरा बड़ा प्यारा वीर है, शेखुपुरा तो तशरीफ लियाए ने। माहनामा रसाला पंछी, बड़ी पुरानी संगत इन्हां दे नाल। जदों अलियास घुम्मण साहब मीटी ते रवेल दे विच हुंदे सी ते साहत कढ़दे हुंदे सी दुनिया दा सब तो वड्डा पंजाबी रसाला, ते उदों सज्जे खब्बे जिहड़े वीर नज़र आते हुंदे सी उन्हां विच एक जवेद पंछी भी सी। ते उदों दी साडी इन्हां दे नाल जान पहचान, ते बड़े अरसे बाद अज इन्हां दा दीदार होया। ते इहदा क्रैडिट भी असीं अलियास घुम्मण नूं दिंदे हां कि उन्होंने जवेद पंछी नूं मिलाया जी। मेहरबानी जी, थैंक यू। मैं सोच रहा सी कि लोगों ने बड़े बड़े वड्डे कलाम सुनाते ने, मेरे वर्गे बंदे नूं इत्थे की सुनाना पैगा जिहड़ा चलो कम से कम एक बारी ऐसा होवे। चलो खरियां खरियां सुना दिना वा। ਉਹਦੇ ਬਾਝੋਂ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਜਾਪੇ ਇੰਜ ਬੇਕਾਰ ਜਿਹਾ। ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਬਾਝੋਂ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਜਾਪੇ ਇੰਜ ਬੇਕਾਰ ਜਿਹਾ, ਵਾਇਲਨ ਵਰਗੇ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤਾਰ ਜਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਝੋਂ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਜਾਪੇ ਇੰਜ ਬੇਕਾਰ ਜਿਹਾ, ਵਾਇਲਨ ਵਰਗੇ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਤਾਰ ਜਿਹਾ। ਔਰ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਦਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰਲੇ ਪਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਆ ਪਰ। ਸਦਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰਲੇ ਪਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਆ ਪਰ। ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਜਵਾਬ ਉਸ ਦਿੱਤਾ ਕਾਫਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਜਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ। ਸਦਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰਲੇ ਪਾਏ, ਸਦਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰਲੇ ਪਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਆ ਪਰ। ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਜਵਾਬ ਉਸ ਦਿੱਤਾ ਕਾਫਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੌਰੇ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਬੇਜ਼ਾਰ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਖੌਰੇ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਬੇਜ਼ਾਰ ਜਿਹਾ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖੌਰੇ ਕਿੰਨੇ, ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖੌਰੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖੌਰੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚਲੇਂਦਾ ਅਜ਼ਲੋਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਮਕਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਆਬਦ ਅਲੀ
ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਪੰਛੀ ਬੰਦਾ ਏ ਮੰਝਧਾਰ ਜਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂ। जनाब जावेद पंछी बड़ा भरवां कलाम सुना रहे सी। साडे पुलिस दे वीर ने सहर शराजी जी पुलिस विच थाणेदार ने ते बहुत ही सोहने शायर ने। नात पढ़ते ने, कमाल पढ़ते ने, यानी नात कहंदे ने, कमाल दी कहंदे ने, गज़ल कहंदे ने ते वो भी कमाल कर दिंदे ने। मैं इन्हां नूं जिन्ना भी सुनिया ना, यकीन करो मैं बड़ा ही सरूर आंदा मैनूं। ते साडे मुशायरियां दी जान हुंदे ने जनाब सहर शराजी जी। मैं गुजारिश करांगा कि अपना कलाम पेश फरमाएं। जनाब साहब सदारत की इजाज़त से वो करे मिदहत जिसे कुरान का इरफान है, वो करे मिदहत जिसे कुरान का इरफान है, इसलिए कि सबसे पहली नात ही कुरान है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो करे मिदहत जिसे कुरान का इरफान है। हजूर बहुत शुक्रिया। वो करे मिदहत जिसे कुरान का इरफान है, इसलिए कि सबसे पहली नात ही कुरान है। मेरी क्या औकात उसका जिक्र मैं करता बुलंद, मेरी क्या औकात उसका जिक्र मैं करता बुलंद, जिसके बारे में वराफाना कहे यज़दान है। मेरी क्या औकात उसका जिक्र मैं करता बुलंद, जिसके बारे में वराफाना कहे यज़दान है। और दो जहां के हुस्न को तशबीह दूं किससे भला, दो जहां के हुस्न को तशबीह दूं किससे भला, हुस्न यूसुफ तो अली अकबर पे ही कुर्बान है। दो जहां के हुस्न को, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दो जहां के हुस्न को तशबीह दूं किससे भला, हुस्न यूसुफ तो अली अकबर पे ही कुर्बान है। और किसके लहजे में खुदा ने बात की मेराज पर, किसके लहजे में खुदा ने बात की मेराज पर, किसके बारे में लिसानुल्लाह का फरमान है। बहुत शुक्रिया। किसके लहजे में खुदा ने बात की मेराज पर, किसके बारे में लिसानुल्लाह का फरमान है। मेरी खुशियाँ और गम हैं मुस्तफ़ा के घर के साथ, मेरी खुशियाँ और गम हैं मुस्तफ़ा के घर के साथ, बस मैं शिया हूँ न सुन्नी हूँ मेरा ऐलान है। मेरी खुशियाँ और गम हैं मुस्तफ़ा के घर के साथ, बस मैं शिया हूँ न सुन्नी हूँ मेरा ऐलान है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। और आज उसकी कब्र है बेसाइबां अहले अरब, आज उसकी कब्र है बेसाइबां अहले अरब, जिसका बाबा हर कसो नाकिस का साइबान है। हजूर बहुत शुक्रिया, बहुत जनाब सहर शराजी जिमें कि मैं अर्ज़ किया सी ते इन्होंने मेरा पूरा मान रखा, हमेशा रखते हैं। बहुत ही प्यारा कलाम। तो हुण साडे स्टेज ते
ਦੋ ਉਹ ਸਾਬਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਯਾਨੀ ਅਸਲ ਸਾਮੀਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਕਾਫੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਅੱਜ ਕਾਫੀਏ ਦਰਿਆਫਤ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ ਨਬੀਪੁਰੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਛਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, 3-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਲੁਤਫ ਮੇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ ਨਬੀਪੁਰੀ। किनारे जुए मोहब्बत हुजूम तशनहबां, किनारे जुए मोहब्बत हुजूम तशनहबां, खबर है यहाँ कौन कितना प्यासा है। मोहतरम हज़रात, यकीनन मगरब तो बाद तो मुशायरे की चस जी है ना पता नहीं किन्ने गुणा ही बढ़ गई। असल मुशायरा ही मगरब तो बाद शुरू हुआ, चावल खा के कोई वफला हो गया। ਜਿਹੜੇ ਸਤਨਾ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਖਾਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਬਾਜ਼ੌਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਅਗਰ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੇਪਨਾਹ ਮਸਰੂਫੀਅਤ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਾਪਡਾ ਦੀ ਪੋਸਟੋਂ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਰੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਖੁਰੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਵਾਪੜਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਸਾਇਲ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਸਰ ਨਿਗਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੁਝ 100 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁਸੰਨਿਫ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਬਲਕਿ 2-3 ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਤੋਂ 20-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣ। ਜਨਾਬੇ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਜੀ। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखो जी, मेहरबानी जनाब, बैठ जाओ। गुजारिश है, अपना देश ही अपना मक्का, अपना देश ही अपना मक्का, और नहीं तेरा जग
ਵਿੱਚ ਸੱਕਾ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੱਕਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸੱਕਾ। ਓਪੜ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾ ਅਪਣਾਓ, ਓਪੜ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾ ਅਪਣਾਓ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹ ਧੁੰਮ ਮਚਾਓ। ਓਪੜ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾ ਅਪਣਾਓ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹ ਧੁੰਮ ਮਚਾਓ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਚੂੰਕਿ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਹ ਨਸਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਰਾਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਨਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ 750 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਏ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੜ੍ਹੇ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲਿਖੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ 70 ਕਬੀਲੇ ਯਾਨੀ ਜੱਟ ਵੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ, ਗੁੱਜਰ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਕਾਮੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ 70 ਕਬੀਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਾਇਰਾ-ਏ-ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰਾ-ਏ-ਤਲੀਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਭਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਲਾਣਾ ਜੇ ਅਫਸਰ ਇਹ ਉਰਦੂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ, ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਇhtਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਹੀ ਫਖਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਮਨਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਿੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਮਾਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਇੰਤਹਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 20 ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਆਰ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਅੜੇਕਾ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕਮਰ, ਕੀ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜਿਆ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਰ ਜੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ, ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਚਿੜੀ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਦਾ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਰੋ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਫਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਫਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ,
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਐਸਾ ਇhtਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੱਚੀ ਸਲੇਟ ਵਿੱਚ ਚੂੰਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਬ ਹੀਰੋ ਬਦਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਲਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਣਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਝਾਮਰਿਆ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਉੱਤੇ ਜੰਮਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਉੱਤੇ ਜੰਮਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜਨਾਬ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਦਿਲ ਦਿਲ ਜਾਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵਹਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਪਰਤ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪ ਗਦਾਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਸਾਨ ਹਾਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਆਪਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨਾ ਵਹਾਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਾਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਫਰੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਇਦਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਨੇ ਆਪ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ, ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮਨਵਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਮਾਲ ਸ਼ਾਹਿਦ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵੇਲੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਜ਼ਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ। ਕਦੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਾ ਢੱਠਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰਲ ਪਹਿਲੂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੋਏ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਜਗਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕ ਬਣ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਓ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮੂਮਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਸੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ ਔਰ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਦੇਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰਾਨ ਜੀਵਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ
ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵਸੂਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਪਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਭਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਵੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਹੈ ਦਰਖਾਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਡ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਨਾਬ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ।